So today we'll be starting on the topic, as you have seen, recombination and holiday model. Now, what do we mean by the word recombination? In class 11, 12 or early on in your honors subject, you have studied that the chromosomes are separated during meiosis. Now let us look into this picture. This is the concept of independent assortment, where we have two orange chromosomes and two blue chromosomes. Let us assume that the orange chromosome is coming from one parent and the blue chromosome is coming from another parent. When gametes are formed, we have and let us assume that there are two genes. Capital A is one gene and capital B is one gene. Just keep in mind that a gene is a segment of DNA giving us a biological product. So in this case, the segment of DNA is giving us a protein product. So these genes are basically structural genes. Now, let us assume that the gene A has two alleles. So capital A, small a, and the gene B again has two alleles, capital B, small b. Now the blue chromosome is coming from the father and the orange chromosome is coming from the mother. Now when gametes are formed and then gametes as combine to form zygote, so let us assume that these are the combinations we get. Here we have got a capital A and a capital B, both orange. We have got a capital A and a small b. We have got a small a and a capital B, and we got a small a, small b. So here all the two genes A and B and correspondingly the two alleles of each gene has been segregated independently. They are not attached with anybody. So this was the concept of independent assortment that was proposed by Mendel long back. Now let us go into a small animation which will exactly show how this happens. So let me share this page once more, just a second. Let me go to the back page and then I'm sharing a new share. So we'll be moving on to so this is a page that I'm now sharing. So let me just check. So I'll check once more. So what it said here is that there is a pair of chromosomes as I showed in the picture, and we have an orange chromosome and a blue chromosome. Now one chromosome bears capital A, small a, and the other chromosome bears capital B, small b. Now let us see that how these chromosomes are being segregated by this animation. So if you have seen the writing out here. So there are 4 pairs of chromosome, and the 4 pairs of chromosome, as you saw, just prior to being separated in the stage of mitosis, they get doubled. আমরা জানি যে সেল ডিভিশনে মাইটোসিসে ঢোকার আগে রেপ্লিকেশনে ক্রোমোজোমটা ডাবলড হয়, সেই জন্যই ওরা দেখালো যে ক্রোমোজোমটা এস ফেজে ডাবলড হলো। তার মানে এখানে আমার একটা এ ছিল, দুটো এ, একটা বি ছিল, দুটো বি, একটা স্মল এ ছিল, দুটো স্মল এ, একটা ক্যাপিটাল বি ছিল, দুটো স্মল বি।
তার মানে prior to mitosis আমাদের S phase এ each chromosome gets doubled. So now each chromosome is attached to a centromeric region এবং দুদিকে তার দুটো chromatid আছে. For the orange one, একটা capital A small a chromatid, একটা capital B small b chromatid, আবার একটা এখানে small b chromatid, একটা small a chromatid. এবার মেয়োসিস শুরু হচ্ছে। যখন মেটাফেজ অ্যালাইনমেন্ট হয়, যেহেতু হোমোলোগাস ক্রোমোজোম, একটা ছিল ব্লু একটা ছিল অরেঞ্জ, হোমোলোগাস ক্রোমোজোমস গুলো নিজেদের মধ্যে মুভ করতে পারে, তাহলে দেখো আমরা দুটো টাইপের অ্যালাইনমেন্ট পেলাম। এই যে একটাতে ক্যাপিটাল পুরো অরেঞ্জ, স্মল এ পুরো ব্লু, আর একটা তো ক্যাপিটাল বি পুরো অরেঞ্জ, স্মল বি পুরো ব্লু। এন্ড এই অ্যালাইনমেন্টটা দেখো, আমরা পাচ্ছি ক্যাপিটাল এ স্মল এ অরেঞ্জ, এখানে ব্লু, এইখানে ব্লু, এখানে অরেঞ্জ। সো আমরা দুটো ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ অ্যালাইনমেন্ট দুটো ক্ষেত্রে পাচ্ছি। এবার নেক্সটটাতে যাচ্ছি। লেখাটা একটু পড়ো। তার মানে আমাদের অ্যালিলের অ্যারেঞ্জমেন্টটা দেখালো, লেফট সাইডে ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল বি একদিকে অ্যালাইন, স্মল এ স্মল বি একদিকে অ্যালাইন, আর রাইট সাইডে ক্যাপিটাল এ স্মল বি স্মল এ ক্যাপিটাল বি এইভাবে অ্যালাইনমেন্টটা করা আছে। এবার অ্যানাফেজ ফুল হচ্ছে। এবার দেখো তাহলে খেয়াল করে দেখো, আমাদের এই যে অ্যানাফেজ হলো এবং টেলোফেজ হলো, দেখছো তো আমাদের গ্যামেটস এর ভ্যারাইটি হয়ে গেছে। এইটা পুরোপুরি ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল বি, এইটা পুরোপুরি স্মল এ স্মল বি, এইটা হচ্ছে মিক্সচার ক্যাপিটাল এ স্মল বি এন্ড স্মল এ ক্যাপিটাল বি। তো আমরা চারটে ভ্যারাইটি অফ গ্যামেটস পেলাম বেসড অন মেটাফেজে ক্রোমোজোম গুলো কিভাবে অ্যালাইন করেছিল। নেক্সট আমরা যাব, আবার ফার্দার যাচ্ছি। এরপরে মেয়োসিস 2 হচ্ছে। তার মানে যখন মেয়োসিস হলো, এরা ফার্দার ডিভাইড করছে। তাহলে এই দিকের গ্রুপ থেকে আমি 4খানা গ্যামেটস পেলাম, এদিকের গ্রুপ থেকে আমি 4খানা গ্যামেটস পেলাম। যেহেতু প্রত্যেকটা অ্যালিন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অ্যাসর্টেড হচ্ছে, দেখো কোথাও কোনো রিকম্বিনেশন হয়নি। তাহলে এখানে চারটে ভ্যারাইটি, ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল বি দুটো ভ্যারাইটি, স্মল এ স্মল বি দুটো ভ্যারাইটি। সিমিলারলি এখানে ক্যাপিটাল এ স্মল বি দুটো ভ্যারাইটি, স্মল এ ক্যাপিটাল বি দুটো ভ্যারাইটি। তার মানে আমার যে 8খানা, আমি এই দিক থেকে 4টে গ্যামেট পেয়েছিলাম, প্রত্যেকটা 1:1:1:1 রেশিও। তার মানে প্রত্যেকটা প্রবাবিলিটি হচ্ছে 25%। সিমিলারলি আমি এদিকের থেকে 4টে গ্যামেট পেয়েছিলাম, সেটাও রেশিও হচ্ছে 1:1:1:1 রেশিও। তার মানে প্রত্যেকটা গ্যামেট হওয়ার প্রবাবিলিটি হচ্ছে এখানেও 25%। দুটো ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল বি আর দুটো স্মল এ স্মল বি, এখানে একটু আলাদা, দুটো ক্যাপিটাল এ স্মল বি, দুটো স্মল এ ক্যাপিটাল বি। তাহলে দেখলে 4 ধরনের আমরা গ্যামেটস পেলাম, বিকজ এই পার্টিকুলার কেসটাতে কোনো লিংকেজ কাজ করেনি। আমরা শুরুতেই অ্যাজিউম করে নিয়েছিলাম যে ক্যাপিটাল এ এন্ড ক্যাপিটাল বি আর ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অ্যাসর্টেড, এবং তার ফলে the frequency of existence of each gamete হচ্ছে ইকুয়াল।
তাহলে মেয়োসিস থেকে আমি 4টে গ্যামেট পাচ্ছি অফ ইকুয়াল ফ্রিকোয়েন্সি এবং ক্যাপিটাল এ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অ্যাসর্টেড হচ্ছে উইথ রেসপেক্ট টু ক্যাপিটাল বি, ক্যাপিটাল বি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অ্যাসর্টেড হচ্ছে উইথ রেসপেক্ট টু ক্যাপিটাল এ। So just now we saw that যখন আমাদের এই ধরনের একটা সিচুয়েশন গ্যামেট রাইজ করে and if there is independent assortment we get 4 different kinds of gamete and each with the ratio this gamete, this gamete, this gamete, this gamete প্রত্যেকেরই রেশিওটা হচ্ছে 25%। বাট তোমাদের সিলেবাসে যে নতুন টার্মিনোলজিটা ঢোকানো হয়েছে দ্যাট ইজ লিঙ্কেজ। আমি অ্যাজিউম করে নিচ্ছি যে তোমরা লিঙ্কেজ সম্বন্ধে আগে শোনোনি, সেটা অ্যাজিউম করে আমি আমার ক্লাসটা করছি। লিঙ্কেজ হচ্ছে যখন দুটো জিন, আমি আবারও বললাম জিন বলতে আ সেগমেন্ট অফ ডিএনএ গিভিং আ বায়োলজিক্যাল প্রোডাক্ট, যখন দুটো জিন ক্রোমোজোমের মধ্যে খুব কাছাকাছি বসে, ক্রোমোজোমের মধ্যে খুব কাছাকাছি এসে বসে, তখন তারা ওইভাবে সেপারেটেড হয়ে ইনহেরিটেড হয় না। So if the genes are linked, তার মানে এ বি আমার এইটার মতো করে দেখি দুটো গ্যামেট স্মল এ স্মল বি, যদি দেখা যায় যে জিনস যদি লিঙ্কড থাকে তাহলে আমাদের এই গ্যামেটস গুলোর মধ্যে কোনো ক্রসিং ওভার হতে চায় না। তো সব সময় প্যারেন্টসদের যেমন দেখতে লাগে গ্যামেটস গুলোকেও সেরকম দেখতে লাগে। এবার আমরা লিঙ্কেজের জায়গায় যদি ছবিটা দেখো, এইটা থেকে ছবিটা একটু আলাদা। যখন আমরা লিঙ্কেজের কনসেপ্টে আসবে, এখানে দেখো ক্যাপিটাল এ একটা ক্রোমোজোমে ছিল, ক্যাপিটাল বি আর একটা ক্রোমোজোমে ছিল। নাও লেট আস অ্যাজিউম দিস কেস, এখানে অরেঞ্জ ক্রোমোজোমের মধ্যে দুটো জিন বসে আছে ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল বি, এন্ড ব্লু ক্রোমোজোমের মধ্যে দুটো জিন বসে আছে স্মল এ স্মল বি। নাও যদি আমাদের লিঙ্কেজ না হয়, তার মানে ধরে নিতে হবে এ আর বির মধ্যে দূরত্বটা এতটাই কম যে তারা নিজেদের মধ্যে রিকম্বিনেশন করতে পারছে না। কি করতে পারছে? নিজেদের মধ্যে ক্রসিং ওভার করে নিজেদের মধ্যে ক্রসিং করতে পারছে না, কারণ তাদের মধ্যে দূরত্বটা খুব কম। তাই যদি হয়, যদি কোনো ক্রসিং না হয়, তাহলে আমি এ বি একটা ক্রোমোজোম পাবো মাইটোসিস পুলের পরে, আবার আরেকটা এ বি ক্রোমোজোম পাবো সেকেন্ড মাইটোসিস পুলের পরে, আবার স্মল এ বি একটা ক্রোমোজোম পাবো, ক্যাপিটাল এ বি একটা ক্রোমোজোম পাবো। তার মানে আমি গ্যামেটসে যে ক্রোমোজোম গুলো পেলাম সবগুলোই দেখো প্যারেন্টসদের মতো দেখতে। যেহেতু সবকটা ক্রোমোজোম প্যারেন্টসদের মতো দেখতে, সেই জন্যে কি হয়েছে, যেহেতু সবকটা ক্রোমোজোম প্যারেন্টসদের মধ্যে দেখতে, সেই জন্য এগুলোকে বলা হয় নন ক্রসওভার প্রোডাক্ট। তার মানে প্যারেন্টসদের মতো দেখার ফলে কোনো ক্রসিং ওভার হয়নি। যেহেতু প্যারেন্টসদের মতো ওরা দেখছে, কোনো নিজেদের মধ্যে ক্রসিং ওভার হয়নি, তো এদেরকে আমরা আবারও রিপিট করছি নন ক্রসওভার প্রোডাক্ট বলে। তার মানে এরা লিঙ্কড। এবার আমি থার্ড কেসটাতে দেখি। থার্ড কেসে একটা ক্রোমোজোম আছে ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল বি স্মল এ স্মল বি, এবং এইখানে খেয়াল করে যদি দেখো তাহলে এ আর বি মধ্যে দূরত্বটা বেশি। যেহেতু ক্যাপিটাল এ আর ক্যাপিটাল বির মধ্যে দূরত্বটা বেশি, সেই জন্য দেখা যাচ্ছে এ আর বির মাঝখানে আর স্মল এ স্মল বির মাঝখানে একটা ছোট্ট ক্রসিং ওভার হয়েছে। এই যে ক্রসিং ওভারটা হয়েছে, সেই ক্রসিং ওভার হওয়ার ফলে এবার গ্যামেটস গুলোকে খেয়াল করো। একটা আমি ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল বি গ্যামেট পেলাম, এইবার দেখো একটা ক্যাপিটাল এ স্মল বি গ্যামেট, আমি হাতটা বোলাচ্ছি দেখো। সো উই আর গেটিং আ ক্যাপিটাল এ স্মল বি গ্যামেট, আরেকটা গ্যামেট পাচ্ছি স্মল এ ক্যাপিটাল বি গ্যামেট, স্মল এ ক্যাপিটাল বি গ্যামেট, আর ফাইনাল একটা গ্যামেট স্মল এ স্মল বি গ্যামেট। তার মানে এই স্মল এ স্মল বি গ্যামেটটা প্যারেন্টস এর মতো দেখতে,
ক্যাপিটাল বি গ্যামেটটাও পেরেন্টসদের মতো দেখতে, কিন্তু পেরেন্টসদের মধ্যে এই কম্বিনেশনটা ছিল না। ক্যাপিটাল এ স্মল বি বা স্মল এ ক্যাপিটাল বি, এই দুটো কম্বিনেশনে কিন্তু আমি পেরেন্টসে দেখতে পাচ্ছি না। পেরেন্টসদের মধ্যে এইখানে ক্রসিং ওভার হওয়ার ফলে এই দুটো কম্বিনেশন অ্যারাইজ করেছে। তখন ধরে নিতে হয় তার মানে হোমোলোগাস ক্রোমোজোমস গুলোর মধ্যে পেয়ারিং হয়েছে, রিকম্বিনেশন হয়েছে, ক্রসিং ওভার হয়েছে, এবং আমি দুটো ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট পেলাম। যদি দুটো জিন লিঙ্কড থাকে তাহলে এই প্রোডাক্ট পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কমে যায়, আমরা পাই না। যদি দুটো জিন লিঙ্কড না থাকে তাহলে দেখো, দুটো জিন যদি লিঙ্কড না থাকে তাহলে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট পাওয়ার প্রবাবিলিটি হচ্ছে এইটা, এই দুটো একই দেখতে, এই দুটো একই দেখতে। তাহলে ক্যাপিটালে ক্যাপিটাল বি প্রোডাক্ট পাওয়ার প্রবাবিলিটি হচ্ছে 50%, ক্যাপিটালে স্মল বি প্রোডাক্ট পাওয়ার প্রবাবিলিটি হচ্ছে 50%। তার মানে if the genes are not linked, যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্ট হয় তাহলে প্রোডাক্ট পাওয়ার পসিবিলিটি হচ্ছে 1:1, এবং দুটোই আমি প্যারেন্টাল ক্রোমোজোম পাচ্ছি। এবার আসি যে যদি দুটো জিন লিঙ্কড থাকে, কিন্তু আমি দেখছি লিঙ্ক থাকা সত্ত্বেও আমি দেখছি আমি এই একটা গ্যামেট 25% পাচ্ছি, এই একটা গ্যামেট 25% পাচ্ছি, এই গ্যামেটটাও 25% পাচ্ছি, এই গ্যামেটটাও 25% পাচ্ছি। তার মানে 100 এর মধ্যে এটা 25, এটা 25, এটা 25, এটা 25, তার মানে ইকুয়াল নম্বরে যদি পাই, so if there are two genes এবং দুটো জিনস এর মধ্যে যদি লিংকেজ থাকে, তাহলে ইন্ডিভিজুয়ালি যদি আমি দুটো 25 25 25 25 করে প্রোডাক্ট পাই, তাহলে বলতে হবে যে লিংকেজ থাকা সত্ত্বেও যখন রিকম্বিনেশন হয়েছে, আর রিকম্বিনেশনে আমি রেজাল্টটা 1:1:1:1 পেয়েছি, তার মানে বুঝতে হবে যে এখানে লিংকেজ কাজ করেনি। কিন্তু যদি দেখা যেত যে এই দুটো প্রোডাক্ট আমি খুব কম পাচ্ছি, তার মানে কোনো কারণে এটা বেশি পাওয়া যাচ্ছে না, আর এই পেরেন্টস এর কম্বিনেশনটা খুব বেশি পাচ্ছি, তাহলে বুঝতে হবে যে কোনো কারণে লিংকেজ কাজ করেছে। তারপরে কাছাকাছি থাকলে তারা রিকম্বাইন করতে চায় না, এটা হচ্ছে সহজ লজিক। তুমি রেকর্ডিং করছি। এই যে তিনখানা কন্ডিশন পেলাম, এখানে শুরুতে দিস ইজ দ্য কেস অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্ট। In this case of independent assortment, খেয়াল করে দেখো প্রথমেই ক্যাপিটাল এ আর ক্যাপিটাল বি দুটো আলাদা ক্রোমোজোমে। This is the case of linkage. লিংকেজটা যদি খেয়াল করো, এটাতে জিনগুলো লিংকে থাকতেই পারে কিন্তু কোনো রিকম্বিনেশন হয়নি, সেজন্য আমি দুটো ভ্যারাইটি অফ গ্যামেটস পেয়েছি। দুটো ভ্যারাইটি অফ গ্যামেটস, তার মানে ক্যাপিটালে ক্যাপিটাল বি আর স্মল এ স্মল বি। এই ক্যাটাগরিটাকে যদি আমরা খেয়াল করি, এখানে আমাদের ক্রসিং ওভার হয়েছে। ক্রসিং ওভার হওয়ার ফলে আমরা চারটে ভ্যারাইটি অফ গ্যামেট পেয়েছি। আবারও রিপিট করছি, চারটে ভ্যারাইটি অফ গ্যামেট যদি ইকুয়াল রেশিওতে পাই তাহলে বুঝতে হবে যে জিনস গুলো লিঙ্কড না। কিন্তু চারটে ভ্যারাইটি অফ গ্যামেট যদি রেশিওটা আলাদা হয়, তার মানে প্যারেন্টাল গ্যামেটস গুলো যেগুলো প্যারেন্টসে আছে সেইগুলোকে বলছি আমরা নন ক্রস ওভার, সেগুলো যদি বেশি পাই, তার তুলনায় যদি ক্রস ওভার কম পাই, তাহলে বুঝতে হবে যে দুটো জিনস এর মধ্যে লিংকেজ আছে, তারা একসাথে আছে। তারা একসাথে আছে বলে তারা সেপারেটলি যেতে চাইছে না, বা তারা রিকম্বিনেশনে খুব একটা ঢুকতে চাইছে না। এইবার যখন রিকম্বিনেশন হয়, এখানে দেখো দুটো হোমোলোগাস ক্রোমোজোমকে দেখানো আছে। তাহলে এইখানে দুটো, এটা একটা মা, let us imagine the blue one is the mother and the yellow one is the father. যখন রিকম্বিনেশন হয়, দুটো পাশাপাশি ক্রোমাটিডসরা দেখছো কাট করেছে, they cut and they join, and then reunion and exchange is complete. তাহলে এই যে কাট and join এবং রিকম্বিনেশনটা কমপ্লিট হলো, how is this possible? So এইটা এনজাইম অ্যাড করে দেব। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। এনজাইমেটিক অ্যাকশন হয় এর উপর? হ্যাঁ, না এখানে একটা মডেল আছে, মডেলটার নাম হচ্ছে হলিডে জাংশন মডেল। So I'll be explaining that.
অবশ্যই there is a group of enzymes and there is a process that does this. এটা নিজে থেকে হতে পারে না। যে প্রসেস বা যে ক্লাসিক্যাল কনসেপ্টে রিকম্বিনেশনটাকে দেখানো হয় সেটাকে বলা হয় হলিডে জাংশন মডেল। হলিডে জাংশন মডেলটাকে যদি আমরা দেখি খুব সিম্পল। রবার্ট হলিডে 1964 এ প্রথম এই প্রপোজ করেন এই হলিডে জাংশন মডেলটাকে। See, there is a blue chromosome and there is a pink chromosome. And see, there is a single stranded nick between the blue one and the pink one. And as you can see, there is a exchange of the two strands. Jodi khayal koro, the two strands are exchanged. So you can see the two strands are being exchanged. এই ঘটনাটাকে বলা হয় strand invasion. So the two strands are being exchanged. Exchange এর পর দেখো এই জায়গাটা টেম্পোরারিলি সিল হয়ে গেল, পরে আস্তে আস্তে দেখতে পাচ্ছ এই যে জয়েন্ট পোরশনটা আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। এই যে এক্স শেপ জায়গাটা, এই জায়গাটাকে বলা হয় হলিডে জাংশন। এইবার হলিডে জাংশন যে মুহূর্তে তৈরি হয়ে যায় এরকম একটা বেন্ড তৈরি হয়। তার মানে দুদিকে ক্রোমোজোম গুলো একটু সরে গেছে এবং দুদিকে বেন্ড তৈরি হয়েছে। এই বেন্ডের পরে যখন এই বেন্ডটা তৈরি হয়, বেন্ডটা তৈরি হওয়ার পরে দুভাবে কাট হতে পারে। একটা এভাবে কাট হলো, যেমন দেখিয়েছে দেখো, এভাবে কাটলাম মাঝামাঝি বা এভাবে কাটলাম মাঝামাঝি। তাহলে আমি দেখো ছবিটা, যদি আমি যদি আমি এভাবে কাটি, স্ট্রেট কাটি, তাহলে উই আর গেটিং আ পিওর ব্লু স্ট্র্যান্ড, আর একটা ব্লু স্ট্র্যান্ডের মধ্যে মাঝখানে কিছুটা পিঙ্ক, উই আর গেটিং আ পিওর পিঙ্ক স্ট্র্যান্ড, আর পিঙ্কের মাঝখানে কিছুটা ব্লু। আর যদি আমরা এটাকে এভাবে কাটি তাহলে দেখো ব্লু পিঙ্ক দুটো স্ট্র্যান্ডেই দেখতে পাচ্ছ আমরা পিঙ্ক ব্লু মেশানো হয়ে গেছে। যখন এই ধরনের প্রোডাক্ট পাই, যার মানে আরেকটা স্ট্র্যান্ড পুরোই ঠিক আছে, খালি সামান্য অল্প জায়গা জুড়ে পিঙ্ক ব্লু এক্সচেঞ্জ হয়েছে, এদেরকে বলা হয় নন ক্রসওভার প্রোডাক্ট বা প্যাচ রিকম্বিনেন্স। আবারও রিপিট করছি, যখন এই মাঝখানে ছোট্ট করে খালি এইটুকু পোরশন এক্সচেঞ্জ হয়েছে এদেরকে বলা হয় নন ক্রসওভার প্রোডাক্ট বা প্যাচ রিকম্বিনেন্স। কিন্তু যখন কাটটা এভাবে হয়, দেখো চারটে ক্রোমোজোমে পিঙ্ক ব্লু মিক্সচার হয়ে গেছে, তার মানে ক্রসিং ওভার হ্যাজ পারফেক্টলি অর্ডার্ড, সরি হ্যাজ পারফেক্টলি হ্যাপেন্ড। সো এটাকে আমরা বলি ক্রস ওভার প্রোডাক্ট। তফাৎটা প্রশ্ন আসতে পারে, তফাৎটা কি ম্যাডাম? তফাৎটা ছবি দেখে বোঝো। এইটার ক্ষেত্রে চারখানা ইনভলভ নয়, খালি পাশাপাশি দুজনের মধ্যে ক্রোমোজোম এক্সচেঞ্জ হয়েছে, ওদিকের ক্রোমোজোম গুলো একদম কিচ্ছু চেঞ্জ হয়নি, কিন্তু এখানে চারটে ক্রোমোজোমের মধ্যে চেঞ্জ হয়েছে। এই যে চারখানা ক্রোমোজোমের মধ্যে চেঞ্জ হয়েছে, তার ফলে এগুলোকে আমরা বলছি ক্রসওভার প্রোডাক্ট, এগুলোকে আমরা বলছি নন ক্রসওভার প্রোডাক্ট।